पता नहीं ये MLA मंत्रियों दी जॉब्स किदां दियां भी ये सारा साल एरिए च नहीं वड़दे ते मुड़ के कोई पुछदा नहीं। ये समझ नहीं आउंदा संविधान गलत बहुत बनाया गया। ये समझ नहीं आउंदा संविधान गलत बहुत बनाया गया। भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ MLA ਬਣਦਾ ਆ ਜੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚਰੋ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BM ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਿਸਪਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਔਰਤ ਨਾ ਬਣਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਪਾਉਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। कोई पार्टी कह रही कि असी अपनी पार्टी का CM बनावांगे, कोई कह रही है कि डिप्टी CM बनावांगे, कोई पार्टी कह रही है कि असी इन्ने यूनिट बिजली मुफ्त दे देवांगे। तो वो सम्मान की गल ही कर रहे तुहाडे वास्ते। तुसीं इस चीज़ को किस तरह कह रहे हो कि वो तुहाडे सम्मान की गल नहीं करते। पर मैं लोगों को दसना चाह रहा किसी हाल च माफ़ी नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल इस ते देश द्रोही का परचा दर्ज होना चाहिए कि संघर्ष कौम की मुकम्मल होंद का बई जिदन तुहाडी अपनी होंद बन गई, तुहाडी अपनी पहचान बन गई, फिर कोई भी दुखी तिक्की उठ के संविधान के प्रति, बाबा साहब डॉक्टर भीम राव दे अंबेडकर जी के प्रति, साडे गुरुआं के प्रति, साडे योद्धिਆਂ के प्रति कोई अपशब्द नहीं कहेगा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ बरिंदर ते तुसीं देख रहे हो कपूरथला न्यूज़। इस टाइम लैके हाज़र हाँ असीं प्रोग्राम अज दा मुद्दा। अज दा मुद्दे दे विच गलबात करन जा रहे हैं जो कि बीते दिन ही एक नवें लीडर आम आदमी पार्टी तो ते गायक अनमोल गगन मान वालों संविधान ते एक टिप्पणी की गई सी। वो टिप्पणी की सी आओ तुहानूं दिखाने एक वीडियो के जरिए। पता नहीं ये MLA मंत्रियों दी जॉब्स किदां दियां भी ये सारा साल एरिए च नहीं वड़दे ते मुड़ के कोई पुछदा नहीं। ये समझ नहीं आउंदा संविधान गलत बहुत बनाया गया। क्योंकि इन्हां नूं जवाबदेही डेली इन्हां ने आउणा, लोकां दी समस्यावां सुणनियां, सॉल्व करना, हर हिसाब किताब इन्हां तो पुछण वाला कोई नहीं। ये किस तरह की जॉब आ? ये बहुत गलत जो संविधान का सब तो गंदा डिसीजन ये सीगा। एक तो बिना किसी भी कैंडीडेट नूं सिंपली टिकट दे देनी बिना उहदी एजुकेशन तो, बिना किसी चीज़ तो। ते एक जदों बण जांदे ने जिहड़े काम नहीं करदे, वादे करके मुकरदे आ, उन्हां लई कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं रेडी कीते जांदे जां उन्हां नूं जवाबदेही गलत आ। दोस्तों जिवें कि तुसीं देखिया कि वीडियो दे विच अनमोल गगन मान वालों संविधान ते एक टिप्पणी की जाती है जिस दे उपलक्ष दे विच पूरे पंजाब भर दे विच दलित भाईचारे वालों जो कि रोस प्रगट किया जा रहा है। उस उपलक्ष दे विच असीं अज आए हाँ राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्मयुद्ध मोर्चा के कन्वीनर जियालाल लाल जी दे नाल। आओ गलबात करदे उन्हां दे नाल। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर बीते दिनी जो कि अनमोल गगन मान वालों एक टिप्पणी की गई सीगी संविधान के उपर, बाबा साहब जी के संविधान के उपर, किस तरह देखते हो तुसीं उस चीज़ नूं? बड़े दुख की गल आ और बहुत मैं समझदा शर्म महसूस हो रही आ। ये देश का लोकतंत्र ढांचा होने के बावजूद भी अज जिन्हां लोगों नूं अपनी गल कहण दा मौका मिलिया, मान सन्मान हासिल करन दा मौका मिलिया, दफ्तरां 'च बैठण दा मौका मिलिया, राजनीति तौर पर लीडरशिप करने का मौका मिला और जिस दी बदौलत भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी जिन्हां दी बदौलत सानू सब कुछ अज मिला और अज ये देश जिहड़ा है उस संविधान के तहत चल रहा पूरा देश। नहीं तो दूसरिया कंट्रियां देख लो ज़्यादातर तानाशाही डिक्टेटरशिप चल रही है, लेकिन साडा भारत देश एक लोकतंत्र देश है और जिन्हां लोगों को मान सम्मान मिला आ जो लोग मैं समझदा भी वो मैं उन्होंने राजनीतिक नहीं कहता, चाहे बेशक हो आम आदमी पार्टी की एक उभरती हुई पुंगरती हुई अपने आप जो लीडर कहा रही आ अनमोल गगन मान, जिन्हों ने पिछले दिनी बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी के लिखे संविधान को गलत साबित करने की कोशिश की और गलत कहा। पर मैं समझदा भी जिथे असी तिरंगे की शान च कुछ कहने माड़ा शब्द कहने तो उससे देश द्रोही का परचा दर्ज किया जाता है। तो मैं समझदा इस अनमोल गगन मान ते भी, क्योंकि असी संविधान नूं ही मनते हैं, संविधान ही जिंदाबाद है, संविधान ही साडी शान है और साडी जान है। और मैं समझदा भी
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਪਰੋਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 73 ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਉਲਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਤਾਦਾਦ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ PM ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, CM ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਪਾਓਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੀਬਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਬੀਬਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ MLA ਬਣ ਜੂੰਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੀਬਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਬੀਬਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BM ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਔਰਤ ਨਾ ਬਣਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੱਟਵਾਦ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟਵਾਦ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਗੀਰ ਦਾ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਲੋਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ, ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਂਦ ਦਾ। ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਨੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ, ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਬੀਬਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੜਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ MLA ਬਣਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵਿਚਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਆਏ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਣਖ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਘਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਲਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਵਰਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੌਥੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਜਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣੇ, ਬਣਦਾ ਜੱਟ। ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਜਦੀਆਂ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ। ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਸੀਐਮ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਦਲਿਤ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀਆਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ, ਪੈਸੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਪੱਟੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਟਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 250 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੂੜੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾਉਂਗੇ 250 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੱਟ ਕੋ ਦੁੱਧ ਲਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਰੈਪਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਰਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਆ, ਉਹ ਐਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਣਨੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਐਸੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਐਮ ਦੀਆਂ, ਪੀਐਮ ਦੀਆਂ, ਐਮਐਲਏ, ਐਮਪੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਕੁਛ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪੁੰਗਰੇ ਲੀਡਰ ਆਏ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੀਬਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਟਿਕਟ ਖਾਰਜ ਨੇ ਖਾਲੀ ਆਪਣਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦਾ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਾਲਾ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਲਾਲ ਨਾਰ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਰਿੰਦਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੋਬੀ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ।